Good morning, greetings to one and all. How was your sleep last night? Did you sleep well? Did God has promised yesterday? Is He betrayed you? Or He kept His promise? Do you remember the last days promise word? What did He say? What did He say? He said, I will, and He kept His promise. Today He is going to promise a new word. Bible is like an ocean. It's endless of blessing. It's endless of promises. It has endless of miracles. It has endless of faithful, courageous, life-living words. Each and every word is a prophecy from God Himself. It has given to us from God Himself. Today morning, we are going to see a such word. It's going to be a blessing throughout this day. Do not be scared, because God has promised us. God has promised us. Bible is light. The verse of Bible is light. In this light, we are going to walk through around this world. In this light, we are going to walk around this world. Throughout this day, His light going to protect. There is one more light. It's called sun over there. I can see right now. Yes. You know the characteristics of sun? Even the sun will set. It's rising right now. I can see. And when the time comes, even the sun will set. But there is one light. There is one light will never ever set in our life. It will never ever set in our life. That is a powerful, everlasting light we call the light from God. That's why the Bible promises, the Bible prophesies us, God is a light. I hope you understand right now. Today, the whole day, the everlasting light going to protect us. Okay, so we want that everlasting light while we walk, while we do things. Whatever we do, we need that everlasting life. What can I do, brother? What can I do? I need the everlasting life with me. I am going to hospital right now. I'm a nurse. I want to serve people, serve corona patients. I'm working in ICU. I'm a frontline worker. There are many who think today morning, who's going to protect us? We are serving. Is this the government going to protect? Is that institution going to protect us? Is that body cover going to protect? Mask going to protect? Yeah, maybe.
Sometimes even the physical protection will fail. But when you kneel down at the morning in the presence, when you kneel down in front of Jesus, that light never failed. Many experienced this. Many of the people, many of Bible characters, many of disciples, many missionaries, many pastors who experienced this light and the protection. Today, you're going to earn it. You're going to earn this protection. And you're going to keep this protection with you. That light, I'm not telling the worldly light, the sun. There is a light which never sets. That light going to keep walk through around this world. Keep walk through around you. Keep on protecting you. No evil can touch you. Believe, brother. Believe, sister. Nothing going to touch you today. Okay. Today, God has promised a beautiful verse. When I pray for God, Jesus, give me today's word. It should comfort. It should protect the hearts. It should protect the faith of your believers. It should help to walk this world. When I ask my Father, our Father, He has given a beautiful word. Yes, still it's a beautiful word. I'll tell you 1 Corinthians chapter 14 verse 20. In Tamil, 1 கொரிந்தியர் 14ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம். உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன், கேளுங்க. சகோதரரே, நீங்கள் புத்தியிலே குழந்தையாய் இராதேயுங்கள், துர்குணத்திலே குழந்தைகளாயும் புத்தியிலோ தேறினவர்களாயும் இருங்கள். This beautiful word is promised by our Father today morning. I want to read once again in English. Brethren, stop thinking like children in regard to evil. Be infants, but in your thinking be adults. Do not be a children, God says. Brother, in this, what is so promising? The promising is you are not children anymore. You are not children anymore in knowledge, in understanding. Understand our Father, because you are not children anymore. God says, don't be a children. You are a grown person. You are a grown person. In regards what you want to do, to ye will be infants. So don't be a children. God promising you, you are not a children. There is a Bible word says, if you're not a child, you can't enter in heaven. Yes, still the word says. But here, Jesus says a different manner. He says,
don't be a children in understanding. I hope today when you go out, when you serve people, when you serve in hospital, when you serve in clinics, when you serve in outdoors, when you serve frontline workers, when you serve to people, when you go out, when you do your work, when you buy, when you sell, in whatever you do, you need an external protection. You can't self-protect yourself. உங்களால் உங்களை காத்து கொள்ள முடியாது சூழ்நிலை. எதை எப்படி கவர் பண்ணாலும் there is a loophole. There will be some loopholes. So what can we do? The thorough protection, the thorough body protection is the light. The everlasting, ever sets light. The light is the only God. That light going to protect your family, that light going to protect your children, the light going to protect your relations, the light going to protect when you go out, when you come back, when you do things the whole day. That light is Jesus. That light is Jesus. He has promised today, not children anymore. நீங்கள் குழந்தைகள் அல்ல, இனியும் குழந்தைகளாய் இராதேயுங்கள். துர்குணத்திலோ குழந்தைகளாயிருங்கள். உங்களுடைய துர்குணத்தில் குழந்தைகளாய் நீங்க இருங்க. புத்தியிலோ தேறினவர்களா இருக்கணும். இனியும் நாம நம்மள குழந்தைகளா நினைக்க கூடாது. குழந்தைகள் போல தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நான் சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன், குழந்தைகள் போல தெரிஞ்சும் தவறு செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஆண்டவர் அதிகாலையில் தேவனுடைய வசனத்தை விதைக்கிறார். தேவனுடைய தூதர்கள் கிறிஸ்துவுடைய பரிசுத்த வசனங்களை விதைக்கிறாங்க. அது விதைக்கும் பொழுது அதனோடு நம்ம நடக்கணும். அதை நாம் வாயால் அறிக்கை செய்யணும். அதை நம்மளுடைய இருதயத்தில் கொண்டு அது பிரகாரமாய் நடக்கணும் இந்த நாள் முழுவதும். அப்படி நடக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். He will do a mighty thing in your life. Yes, He will do a mighty thing. He is a Father of Father. He is a Holy of Holy. He is everlasting. அவர் நமக்கு செய்யாமல் இருப்பாரா என்ற தினத்தை அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்துருங்க. இந்த ஜெபத்தை கேட்கிற, இந்த ஜெபத்தை கேட்க போகிற ஒரு சகோதர சகோதரிகளையும், ஒரு தாய் தகப்பன்மாரையும், ஒரு பிள்ளைகளையும் தேவன் இந்த வசனத்தின் பிரகாரமாய் ஆசீர்வதித்து அவர்களுடைய இருதயத்தில் இருந்த அந்த தெளிவற்ற நிலையை மாற்றி அவருடைய லைட் அவர்களை பாதுகாத்து அவர்களுடைய கையின் பிரயாசனத்திலும் அவர்கள் செய்கிற வேலைகளிலும் உங்களோடு கூட நடந்து தேவன் அவருடைய பிரசன்னம் உங்கள் அனைவரையும் காத்து இந்த நாள் முழுவதும் எந்த குறைவும் இல்லாமல், இந்த நாள் முழுவதும் எந்த ஒரு குறைவும் இல்லாமல் பரிசுத்தமான பாதுகாப்பாய் அவருடைய உள்ளங்கையில மறைத்து தாங்கி அரணான கோட்டையாயிருந்து வழி நடத்துவார். அதற்கு எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த நாள் ஆசீர்வாதமான நாளாக இருக்கும். உங்களுடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். உங்களுடைய வீடு நிரம்பும் பரிசுத்தத்தால்,
உங்களுடைய இருதயங்கள் சந்தோஷத்தால் நிரம்பட்டும். உங்களுடைய வீட்டில் சமாதானம் தங்கி இருக்கட்டும். உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற கலக்கங்கள், பயங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினால் நீங்கட்டும். இப்பொழுதே ஒரு புதிய நாள் ஆண்டவர் நமக்கு மறுபடியும் தந்திருக்கார். அதுவே ஒரு பெரிய அற்புதம். நாம் இந்த நாளை பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா அது ஒரு பெரிய அற்புதம். ஆண்டவர் நமக்கு கொள்ளை பொருளாக கொடுத்துருக்கார். இந்த நாளை நாம் ரொம்ப உற்சாகமாக எடுக்கணும். ரொம்ப சோர்வாக எதையோ இழந்து போன மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்த வாழ்நாள் இந்த உலகத்தில் ஒரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நினைங்க. ஒரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த உலகத்தில். அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்துக்கான தகுதி நம்ம தகுதி உள்ளவர்களாக மாற்றிக்கணும். இப்போ அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கான தகுதி உள்ள ஜனமாக நம்மளை மாற்றிக்கணும். அந்த ஆசீர்வாதத்திற்கான தகுதி உள்ள ஜனமாக நீங்கள் மாற்றிக்குவீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன். இந்த பரிசுத்த வார்த்தையை 1 கொரிந்தியர் 14ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தை அறிக்கை செய்யுங்க. இந்த வசனத்தை உங்களுடைய இருதயத்தில் இன்னைக்கு நாள் முழுவதும் வச்சுக்குங்க. இந்த வசனம் உங்களுக்கு ஒரு அரணான கோட்டையாக இருக்கும். இன்றைய தினம் உங்களை பரிசுத்தமாய் நடக்க, பரிசுத்தமான நாளாய் மாற்ற இந்த வசனம் உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் உதவி செய்யும். உண்மையும் உத்தமமாய் ஆண்டவரிடத்தில் பணிந்து தொழுது உங்களை நீங்கள் புடமிட்ட ஜனமாய் ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கலாம். அநேக ஜப குறிப்புகள் அனுப்பப்படுது. அநேகர் ஜபம் செய்யுங்கன்னு கேட்டுக்கொள்கிறாங்க. அவர்களுக்காக அவர்களுடைய ஜபங்களை, அவர்களுடைய விண்ணப்பங்களை நினைவு கூறுகிறோம். நீங்களும் எங்களுக்கு ஜப குறிப்புகளை அனுப்புங்க. உங்களுக்கு ஜப குறிப்புகள் ஜபம் செய்ய தேவைப்பட்டால் எங்களிடம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்க. எங்களுக்கு ஜப குறிப்புகளை உண்மையும் உத்தமமான அநேக தேவ ஊழியர்கள் எங்களோடு பகிர்ந்துக்கிறாங்க. அந்த ஜப குறிப்புகளை நாங்கள் உங்களோடு பகிர்ந்துக்கிறோம். அந்த ஜப குறிப்புகளுக்கு அதிகாலையில் எழுந்து நமக்காக ஜெபிக்காமல் அந்த இருதயம் பிறருக்காக வாஞ்சிக்கும் பொழுது அந்த வாஞ்சையை கனப்படுத்துகிறார் ஆண்டவர். அதிகாலையில் எழுந்து அப்பா இந்த ஜப குறிப்புக்காக ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த ஜப குறிப்புக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது கொடுக்கப்பட்ட ஜப குறிப்புகளுக்காக ஆண்டவர் அந்த இருதயத்தை பார்த்து, என்னுடைய பிள்ளை அதிகாலை அவனுக்காக எதையும் கேட்டுக்கல, அவனுக்காக எதுவும் பெற்றுக்கொள்ளும் நினைக்கல, தனக்காக எதையும் அடைய வேணும்னு நினைக்கல, பிறருக்காக ஜெபிக்கும் அந்த இருதயத்தை ஆண்டவர் ஒருபோதும் தள்ளாட ஓட்டார். அந்த இருதயத்தை அவர் கனப்படுத்துவார். உங்களுடைய இருதயங்களையும் கனப்படுத்த ஆண்டவர் வல்லவராக இருக்கிறார். அதனால் ஜப குறிப்புகளை எங்களிடந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய ஊழியத்தில் இன்னும் இணைந்து அநேக காரியங்களுக்கு உதவியாக இருங்க. உங்களை ஊழியம் செய்ய வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இன்னும் அநேகர் இருக்காங்க. அறுவடை மிகுதியாக இருக்கு, ஆட்களோ ரொம்ப குறைவாக இருக்கு. அந்த அறுவடையை அறுக்கணும்னா ஆட்கள் அநேகர் தேவை. ஊழியம் தாகமுள்ள, ஊழியம் செய்யும் நினைக்கிற அநேக வாலிபர்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். எங்களோடு இணைஞ்சு எங்களோடு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க. இந்த நாள் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். கண்களை மூடலாமா? கண்களை மூடுங்க. ஒரு நிமிடம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு முன்னாடி ஒளியாயிருக்கிறார். He is light. அந்த ஒளி இந்த நாள் முழுவதும் நம்மை காக்க வேண்டும். அப்பா, இந்த நாள் முழுவதும் என்னை காத்துக்குங்க அப்படின்னு உங்களுடைய வாயை திறந்து அறிக்கை செய்யுங்க. ஒருவேளை இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். என்னுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் வார்த்தைகளை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் வாயை திறந்து நீங்கள் அறிக்கை செய்யும் பொழுது அந்த அறிக்கை உயிருள்ளதாக மாறி பரலோகத்தை சென்றடையும் பொழுது தேவன் உங்களுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை
பூர்த்தி செய்கிறார். இந்த முயற்சியே அதிகாலையில் எல்லாரும் ஏஞ்சி ஜெபம் செய்ய தூண்டணும் என்பதுதான் எங்களுடைய இந்த சிறு முயற்சி. இது ஒரு அற்பமான ஆரம்பம்தான். இந்த அற்பமான ஆரம்பத்தில் எல்லாரையும் எழுப்பி விடணும், அதிகாலையில் ஆண்டவரை தேட செய்யணும் அப்படின்றது தான் இந்த முயற்சி. இந்த முயற்சியில் எங்களோட அநேகர் பங்கு கொள்ளும்படிக்காய் ஏசப்பா, இந்த ஆசீர்வாதமான ஜெபம் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறட்டும். இந்த ஆசீர்வாதமான ஜெபம் அநேகரை மாற்றட்டும். இந்த ஆசீர்வாதமான ஜெபம் அநேகருடைய இருதய காயங்களை கட்டட்டும். இந்த ஆசீர்வாதமான ஜெபம் அநேகருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும். இந்த ஆசீர்வாதமான ஜெபம் அவர்களுடைய போகையும் வருகையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். இந்த ஆசீர்வாதமான ஜெபம் அவர்களுடைய வீடுகளை நிரப்பட்டும். அதிகாலையில் அவர்களுடைய இருதயங்கள் தேவனுடைய ஆறுதலினால், தேவனுடைய அன்பினால், தேவனுடைய ஐக்கியத்தினால், தேவனுடைய சமாதானத்தினால் நிறைக்கப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினாலே நிறைத்ததற்காய் நன்றி அப்பா. இன்னும் அநேகரை ஆண்டவரே உம்முடைய ஜெபத்தில் கலந்து கொள்ளும்படிக்காய் கூட்டி சேருங்க. இந்த ஜெபத்தை பரிசுத்தமாய் புடமிட்டு முத்திரையிடுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. பிசாசானவன் பிடுங்கி செல்லாதபடிக்கு ஆசீர்வாதங்களை, தடைகளாய் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் உடைத்தெறிகிறேன். இப்பொழுதே ஆண்டவரை முத்திரையிடப்பட்டதாய் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஜெபம் உதவி செய்கிறதா இருக்கட்டும். பார்த்து கொண்டிருக்கிற, பார்க்க போகிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் ஆசீர்வதிங்க. இந்த நாள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா இருக்கட்டும். எங்கள் தலைகளை தாழ்த்துகிறோம். எங்களுக்காக ஜெப செய்து கொள்ளுங்கள் என்று எங்களுக்கு ஜெப குறிப்புகளை, ஜெப விண்ணப்பங்களையும் அனுப்பின ஒவ்வொருவரையும் நினைவு கூறுகிறோம். அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு காரணராக இருப்பவர் நீரே. அவர்களை ஆண்டவரே, அவர்களுடைய தேவைகளை அப்பா இப்பொழுதே சந்தித்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதம் செய்திருக்க, அற்புதத்தை செய்வதற்காக நன்றி. உங்கள் பாதம் தாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவரே. இன்னைய தினம் முழுவதும் நாங்கள் இனியும் குழந்தையாயிராதபடிக்கு புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க கற்றுத்தந்ததற்காய், புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க எங்களை வழி நடத்துவதற்காய் நன்றி. உம்முடைய வெளிச்சத்திலே நாங்கள் ஆண்டவரை சுகமாய் தங்கியிருக்க செய்யுங்க. எங்கள் குடும்பங்களையும், எங்களுடைய சரீரத்தையும், எங்களுடைய ஆத்மாவையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இனி நாங்கள் அல்ல அப்பா, எல்லாம் நீரே. இனி நாங்கள் அல்ல ஆண்டவரே, எல்லாம் நீரே. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். பிரைஸ் லார்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னோட இந்த ஜெபத்தில் இணைஞ்சதுக்கு. நாளைய தினத்தில் மறுபடியும் அதிகாலையில் உங்களை எழுப்புற. மேபி நீங்கள் இந்த ஜெபத்தை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் கேட்டால், உங்களோட தேவ ஆவியானவர் பேசியிருந்தால் இந்த ஜெபத்தை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமானவர்களாக இருங்க. அநேகரை கூட்டி சேர்க்கிற ஜனமாக இருங்க. தேவன் உங்களோடு இந்த நாள் முழுவதும் இருப்பாராக. தேங்க்யூ ஸோ மச். காட் பிளஸ். குட் மார்னிங் ஒன்ஸ் அகைன்.